So last time we saw homologous series and the characteristics of the homologous series. Okay, and we saw examples of homologous series. What is the higher homologue? What is the lower homologue? Okay, the members are called homologues. So alkane, alkene, alkyne, alcohols. These are a few examples of homologous series, respective series. What is the significance? The first thing is the nature of any member of that family of compounds can be ascertained if the properties of the first few members of that series are known. Okay, so all alkanes have typical characteristics. Okay, they are less reactive, most of them are gaseous in state, so on and so forth. Alkenes, they have double bonds, they have most of them are in liquid state, so on and so forth. Alkynes, some of them most of them are in solid state, they are highly reactive. Okay, thus alcohols, they have a typical smell, they are volatile liquids, they are organic solvents. Okay, so if you know a few characteristics of the first few members of the homologous series, then we can determine or predict the characteristics of the other members down the group. Second, it helps to predict the properties of even those members of the series that are yet to be prepared, or if you know the general formula of the homologous series and we can find it out easily. Okay, then we can easily predict the properties of the other members. And lastly, knowledge of homologous series is useful for the systematic study of organic chemistry since it saves learning time. So in an organic compound, the alkyl group determines mainly the physical properties, whereas the functional group is responsible for the chemical properties or reactivity of the compounds. Okay, बघा काय आहे? The alkyl group determines, alkyl group म्हणजे कुठले, मिथाइल, इथाइल म्हणजे single bond CH3, single bond C2H5, okay, single bond C3H7, so on and so forth. Mainly the physical properties. So they determine physical properties, whereas the functional groups, कुठले functional group आहेत? Alcohol, carboxylic acid, COOH, okay, then ketone, aldehyde, correct, okay, and esters. Ether and ester. I'll tell about esters when we do that reaction. Okay, popular reaction esterification. तेव्हा सांगतो तुम्हाला. So these are the functional groups. We are not talking about halogens here. Okay, halogens हे substituents आहेत, लक्षात घ्या. ते functional group म्हणून नाही आहेत. So whereas the functional group is responsible for the chemical properties or reactivity of the compounds. Please remember this statement. Okay. All right, so let's do some in-test questions quickly. बरेच आहेत, पटापट आपण करूया. बऱ्यापैकी आता तुम्हाला येता येतच. What are organic compounds येईल तुम्हाला. What is the vital force theory हे पण येईल. Why it is discarded येईल. का डिस्कार्ड केली कोण सांगेल? Name a few sources of organic compounds. काय असतील sources सांगा. Plants, animals. असं नीट स्पेसिफिक काही. ऍंट ठीक आहे, ऍंट घेऊया आपण. अजून स्पेसिफिक काय सांगता येईल? वूड करेक्ट. सॉरी काय? फॅट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहायड्रेट्स करेक्ट. नंतर पेट्रोलियम म्हणतोय, नॉट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बिकॉज दे आर मेड बाय अस. पेट्रोलियम आहे. नंतर वूड तू सांगितलंस, मग प्लांट्स तर येतातच त्याच्यामध्ये सगळंच. ॲनिमल्स असं आपण म्हणू शकतो, पण यू हॅव टू बी स्पेसिफिक अबाउट दॅट. ओके, सो दीज आर ऑल द natural sources or organic sources which we know. Give the various applications of organic chemistry येईल तुम्हाला. हे काय असे क्वेश्चन्स कधीच येणार नाहीत एक्झाम मध्ये. Organic chemistry plays a key role in walks of life. ते पण येईल. Carbon shows some unique properties. Name them. Okay, just name them. What are the properties shown by carbon? Tetravalency. Okay, tetravalency.
ओके, कॅटेनेशन आणि आयसोमेरिझम. व्हेरी गुड, आयसोमेरिझम आणि फॉर्मिंग ऑफ डबल अँड मल्टिपल बॉन्ड्स विथ इट सेल्फ. फॉर्मेशन आपण दोनच पॉइंट लिहिले होते, कॅटेनेशन मध्येच हे लिहिलं सगळं, पण येस डेफिनेटली यू कॅन एलॅबोरेट. फॉर्मेशन ऑफ मल्टिपल बॉन्ड्स with itself. Okay, so these are the four main आणि कॅटेनेशन मध्ये काय होतं की लॉंग चेन ऑफ कंपाऊंड्स बेसिकली. ओके, लॉंग चेन ऑफ कंपाऊंड्स आयदर स्ट्रेट ऑर ब्रांच्ड. ओके, ऑलराइट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेट्राव्हॅलेन्सी कॅटेनेशन येईल तुम्हाला. राईट एनी फोर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स दॅट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. हा, व्हॉट कॅन यू से? Why are organic compounds studied as separate branch of chemistry? कार्बनचे खूप कंपाऊंड आहे मिलियन मध्ये. Yes, carbon has a tendency to form various compounds with other elements, as well as it has the ability to form long chain of compounds with double and triple bonds with itself, and hence it has millions of compounds. And they cannot be studied or they cannot be studied efficiently if we don't categorize it as organic chemistry. Okay, म्हणून organic chemistry पूर्ण separate केलेलं आहे. Give reason for the existence of the large number of organic compounds. Same reason, tetravalency, catenation, and formation of multiple bonds with itself. Give at least one example in each of the in each case to show the structure of isomers of सिंगल बॉन्ड कंपाऊंड. कुठलं एक्झाम्पल द्याल सिंगल बॉन्ड कंपाऊंडचं आयसोमरचं? पेंटेन. हा, क्लासिक एक्झाम्पल आहे पेंटेन. मी तुम्हाला अजून एक होमवर्क दिला होता. काय दिला होता? हेक्झेन. हा, हेक्झेनचे 5 आयसोमर काढायचे. काढले का? मला सानिकाने पाठवले आय गेस. सर पण मला ते 4th आणि 5th आयसोमर कसे? हो, 3च आलेत, बघितलं मी. 3च आलेत. ठीक आहे, मग ते सांगू का मी तुम्हाला आता कसे येतात? का IUPAC च्या वेळेला सांगू? म्हणजे मग तुम्हाला नेमिंग पण येईल तेव्हा सांगू. हा, म्हणजे कसं तेव्हा तुम्हाला नेमिंग पण कळेल. विल स्टार्ट विथ IUPAC सो दॅट यू विल बी इट विल बी इझी फॉर यू टू अंडरस्टँड. अरे ह्याचं नाव असं का आलं? ओके, मला तेव्हा फक्त आठवण करा तुम्ही. बर, पेंटेन, एन पेंटेन, आयसोपेंटेन और 2-मिथाइल ब्युटेन. ओके, आणि थर्ड आहे निओपेंटेन और इट इज कॉल्ड 2,2-डायमिथाइल प्रोपेन. ओके, तर हे 3 लिहायचे तुम्ही. ओके, डबल बॉन्ड कंपाऊंडचे आयसोमर कुठले लिहाल? ब्यूट 1 इन लिहा, ब्यूट 1 इन, आणि दुसरं ब्यूट 2 इन. सिंपल. ट्रिपल बॉन्डचं पण तेच लिहा, ब्यूट 1 आइन and ब्यूट 2 आइन. ओके, सिंपल आहे. फक्त हे स्ट्रक्चरली लिहा तुम्ही. तुम्हाला मी काल सांगितलंय कसं लिहायचं ते काढायचं. ओके, नेम अ कंपाऊंड ऑफ इच टाइप अँड ड्रॉ द फिगर. सायक्लिक कंपाऊंड विथ सिंगल बॉन्ड. कुठलं लिहाल सायक्लिक कंपाऊंड? 2 आहे. एक सायक्लोपेंटेन लिहू शकाल तुम्ही, सायक्लोपेंटेन विच वी हॅव ड्रॉन इन द लास्ट 2 लेक्चर्स बिफोर दॅट. आणि दुसरा आहे सायक्लोहेक्झेन. करेक्ट, रिमेंबर? सायक्लोप्रोपेन पण आहे ना? सायक्लोप्रोपेन आहे, करेक्ट. सायक्लोप्रोपेन पण आहे. 3 ट्रायंगल काढून करायचं. येस, सो यू हॅव सो मेनी चॉईसेस. हा, आता सायक्लिक कंपाऊंड विथ ट्रिपल बॉन्ड ते कुठलं काढाल? नोटबुक मध्ये ट्रिपल बॉन्ड कॅन बी सायक्लोपेंटाईन. हाऊ कॅन यू डू दिस? हे बघा, कार्बन 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 and carbon. So you can have a triple bond here. Okay, and hydrogen, okay, 2 हायड्रोजन बेसिकली सगळीकडे, आणि इकडे पण 2 हायड्रोजन. That's it. No hydrogens are attached to these 2 carbon atoms. Why? Because their tetravalency is complete. It is satisfied already. त्यामुळे हे लिहू शकाल. What will be the chemical formula? C5H6.
ओके, C5H6 सायक्लोपेंटाईन काढून घ्या. गिव्ह द नेम ऑफ वन मेंबर ईच ऑफ द फॉलोइंग सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स, अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स. सॅच्युरेटेडचा एक मेंबर सांगा. मेंबर अल्केन. अल्केन. अल्केन, त्याच्यामध्ये मग तुम्ही खूप एक्झाम्पल लिहू शकाल, मिथेन वगैरे. आणि अनसॅच्युरेटेडचे कोण आहेत? अल्कीन. अल्कीन, अल्कीन. अल्काइन. अल्काइन. ओके, फाइन. Next, define substitution and addition reactions. Give an example for each. That we will do later on. Don't worry about this. हे आता तुम्हाला सांगायचं आणि मग ते व्हाईट बोर्ड वर मी व्यवस्थित सांगतो तुम्हाला. We'll do this. Define or explain chain isomerism and position isomerism with examples in each case. We have done this last time. Define the term isomerism येईल तुम्हाला. State two main causes of isomerism ते येईल तुम्हाला. Draw the chain isomers of hexane. हा, हे करू आपण IUPAC च्या वेळेला. ड्रॉ पोझिशन आयसोमर्स ऑफ ब्युटीन. ओके, लास्ट yesterday or day before yesterday I show you butane. In the same way you can do butene. Okay, same concept आहे, फक्त डबल बॉन्ड आहे. Draw functional group and give a structural formula of the following functional groups. Ketone. Ketoneचा कसा येतो? सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, R dash R. Okay, where R and R dash are called as alkyl groups. Alcohols कसा असतो? R C OH. हा, करेक्ट, OH. नंतर तर C aldehydes. नाही ना मध्ये, हा, C येणार नाही ना तेव्हा R मध्ये C. R OH. हा, C ची काही गरज नाहीये कारण R मध्येच येणार आहे ते. बरोबर आहे, चालेल. R OH. नंतर aldehydes. H सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, R. ओके, एका साइडला R आहे, एका साइडला हायड्रोजन आहे. ओके, दॅट इज द डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट. ओके, राइट द नेम अँड फॉर्म्युला ऑफ फोर्थ मेंबर ऑफ द फॉलोइंग होमोलोगस सिरीज. अल्काइन. फोर्थ मेंबर. बाय द वे, अल्काइनचा पहिला मेंबरचं नाव काय आहे? इथाइल. व्हेरी गुड, इथाइन. मग दुसरा कुठला असणार आहे? प्रोपाइन. थर्ड विल बी ब्युटाईन. पेंटाईन. फोर्थ पेंटाईन. पेंटाइन. हेक्साईन. ओके, नाही फोर्थच पाहिजे आपल्याला. फोर्थ पेंटाइन येणार आहे. अल्कोहोलचा फर्स्ट मेंबर काय आहे? इथेनॉल. मिथेनॉल. इथेनॉल. देन इथेनॉल. देन प्रोपॅनॉल. मग Then ब्युटेनॉल. ब्युटॅनॉल. सो हा बरोबर आहे, 4 नंबर ब्यूट येणार आहे. ऑल राईट, विच पार्ट ऑफ एन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड डिटरमाइन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज? आत्ताच सांगितलं. अल्काइल ग्रुप. अल्काइल ग्रुप लिहून टाका. करेक्ट, अल्काइल ग्रुप डिटरमाइन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल म्हणजे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. वाय अल्काइल ग्रुप? बिकॉज इफ यू गो ऑन ऍडिंग द अल्काइल ग्रुप, करेक्ट, the molecular mass increases, and if molecular mass increases the density also increases. Okay, density पण त्या रिलेशन मध्ये वाढणार आहे. आणि नंतर अजून केमिकल प्रॉपर्टीज. फंक्शनल ग्रुप. Functional groups. So functional groups determine the chemical properties of the hydrocarbons. Very good. Okay, ह्याच्यामध्ये आपल्याला अल्काइल रॅडिकल नेम करायचे. नेम द अल्काइल रॅडिकल अँड फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. सांगा. पहिलं CH3OH. तुम्ही नोटबुक मध्ये केलं तरी चालेल. असं लिहूया आपण, अल्काइल ग्रुप आणि फंक्शनल ग्रुप. अल्काइल ग्रुप कुठला याच्यामध्ये? CH3 मिथाइल. आणि फंक्शनल ग्रुप कुठला आहे? OH म्हणजे अल्कोहोल. बरोबर आहे, कळतंय सगळ्यांना? C2H5OH ह्याच्यामध्ये अल्काइल कुठला ग्रुप आहे? इथाइल. C2H5 इथाइल. आणि फंक्शनल ग्रुप कुठला आहे? OH परत अल्कोहोल. नंतर हा जरा ट्रिकी आहे, C3H7CHO कुठला आहे? काढून बघा. अल्काइल ग्रुप ह्याच्यामध्ये आहे प्रोपाइल, विच इज इझी. C3H7. अल्डिहाइड.
हा अल्डिहाइड आहे हा, बघा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड ग्रुप आहे हा. ओके, व्हेरी गुड. So functional group is aldehyde. Next सांगा C4H9COOH अल्काइल ग्रुप कुठला आहे? C4H9. हा, पण नाव काय त्याचं? ब्युटाइल. ब्युटाइल. आणि फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ऍसिड. करेक्ट. COOH कुह असं लक्षात ठेवा, कार्बोक्सिलिक ऍसिड. C डबल बॉन्ड OH असं असतं ते. हा पण तोच आहे, CH3COH ऍसिटिक ऍसिड आहे बेसिकली. सो हा, ई ला पण तोच आहे, फक्त अल्काइल ग्रुप आहे इथे मिथाइल आणि फंक्शनल ग्रुप आहे अल्कोहोल. CHCHO, व्हॉट इज दॅट? सॉरी, CHCHO किंवा HCCHO काय आहे तो? कीटोन. अल्डिहाइड. याचं नाव फॉर्मलडिहाइड आहे किंवा मिथेनॉल म्हणतात याला. फॉर्मलडिहाइड इज द कॉमन नेम आणि IUPAC नेम आहे मिथेनॉल बिकॉज ओनली वन कार्बन इज प्रेझेंट. नीट बघा, हा अल्कोहोल नाहीये. तर ह्याच्यामध्ये फंक्शनल ग्रुप सॉरी रॅडिकल, तर जसं अल्काइल रॅडिकल बघायला गेलं तर तसं काहीच नाहीये, कुठलाच नाहीये. फंक्शनल ग्रुप आहे मात्र अल्डिहाइड. Aldehydes. Is this clear? Okay, so we all know that what is an alkyl group. Okay, if you remove one hydrogen from the successive alkanes, you get the respective alkyl groups. Methane, remove one hydrogen, methyl. Ethane, remove one hydrogen, ethyl. Okay, so on and so forth. Give the names of 3 alkyl radicals. How are they formed? आत्ताच सांगितलं तुम्हाला, जे मी आता बोललो तेच अल्काइल रॅडिकल्स म्हणजे तेच. गिव्ह द नेम्स ऑफ द स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला ऑफ द 3 मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सिरीज ऑफ अल्केन्स. ते केलंय आपण ऑलरेडी. 3 मेंबर्स येतील ना तुम्हाला? मिथेन, इथेन, ब्युटेन किंवा प्रोपेन. Okay, what is the homologous series? येते. What is the difference in the molecular formula of any two adjacent homologues? CH2. Okay, only CH2 is added or subtracted. In terms of molecular mass, it is 14 AMU. In terms of number and kind of atoms per molecule, CH2. CH2. Okay, all right. So these were the basics. Now we'll start with the nomenclature. Please pay full attention to this because this is the basis. आणि आता जर बरचसं कट केलाय पोर्शन तर नाव नाही ठेवायची, तर नामकरण करायचं आपल्याला. ओके, and there are 2 systems. The system which was prevalent throughout the world was tribal system, but the drawback was there were no definite set of rules which would govern the nomenclature. Okay, for example, आता तुम्हाला नावं अशी सांगितले तर तुम्ही आश्चर्यचकित व्हाल. ऍसिटायलिन म्हणून नाव होतं. तर याच्यावरनं काय कळतं आपल्याला? व्हॉट इज ऍसिटायलिन? तर तो आहे इथाइन. आता काय ह्याच्या मागचं बेसिस आहे बघा. ऍसिटिक ऍसिड, नंतर ऍसेटल्डिहाइड, ओके, ऍसिटोन, हे सगळ्यामध्ये एस आहे बघा. ACE म्हणजे काय की त्यातला पहिला जो त्या सिरीज मधला जो पहिला येणार आहे ना त्या कंपाऊंडचा, त्याला एस लावायचे होते. सो दॅट वॉज द कन्सेप्ट. मग ह्याला काय अर्थच नाहीये ना. असं जर करत बसलं तर प्रत्येक सायंटिस्ट, प्रत्येक युनिव्हर्सिटी जो कोण पेपर पब्लिश करेल त्याच्या थिसिसचा, तो प्रत्येक वेगवेगळं नावं देईल अकॉर्डिंग टू हिज ऑर हर कन्व्हिनियन्स. दॅट इज अनएक्सेप्टेबल. दॅट इज वाय वी शुड हॅव अ स्टँडर्ड फॉर इट. ओके, जसं मेजरमेंटला स्टँडर्ड्स आहेत किंवा ट्रॅफिक रूल्सला स्टँडर्ड्स आहेत. ओके,
those standards must be implemented in केमिस्ट्री ऑल्सो. एक छोटंसं एक्झाम्पल देतो तुम्हाला. स्क्रू टाइटनिंग अँड लुजनिंग ह्याला पण एक स्टँडर्ड आहे. राईट हँड कॉर्क रूल म्हणतात त्याला, किंवा राईट हँड स्क्रू रूल म्हणतात, विच वी हॅव स्टडीड इन फिजिक्स, अँड दॅट इज युनिव्हर्सली ऍक्सेप्टेड. सो इफ यू हॅव टू टाइटन द बोल्ट, okay, looking at the bolt, you have to rotate it clockwise, then it is going to get tightened. If you rotate it anti-clockwise, it is going to loosen. That is the standard, that is fixed. हे सगळ्या जगामध्ये सगळ्यांना माहिती आहे, कोणाला सांगायला लागत नाही. और रेड यू हॅव टू स्टॉप ऍट रेड सिग्नल. ग्रीन दॅट मीन्स यू हॅव टू गो. ठीक आहे, काही कंट्रीज मध्ये लेफ्ट हँड ड्राईव्ह आहे, काही कंट्रीज मध्ये राईट हँड ड्राईव्ह आहे. दॅट इज अ डिफरंट थिंग. बट येस, फॉर दॅट सिस्टीम there are some set of rules which must be obeyed, and IUPAC system gives us that. Okay, it has the most robust and most most widely laid out rules for naming organic compounds. Okay, त्याचे IUPAC नुसतं एवढं करत नाही. IUPAC चे खूप काय काय कामं आहेत, त्यातलं हे एक काम आहे की नेमिंग ऑफ द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. ओके, विच इज द बिगेस्ट थिंग. आणि तुम्ही जे रूल एकदा बघितले तर तुम्हाला लक्षात ठेवायला सोपे आहेत, आणि एकदा कळले की ते मजा येते, म्हणजे करायला एकदम कळायला लागतं आपल्याला की कसं करायचं. सो इन द अर्ली डेज द नेम ऑफ अ कंपाऊंड डिपेंडेड ऑन द सोर्स फ्रॉम विच इट वॉज फाउंड. फॉर एक्झाम्पल, CH4 वॉज नेम्ड मार्श गॅस. वाय मार्श गॅस? बिकॉज इट वॉज फाउंड इन मार्शी एरियाज. ओके, मिथेन. ऍसिटिक ऍसिड, ऍसिटम म्हणजे विनेगर, म्हणजे एक टाइपचं, म्हणजे पहिलं जे ऍसिड आहे बेसिक ऍसिड, ते ऍसिटिक ऍसिड. बेसिक नाही आहे ते, फॉर्मिक ऍसिड बेसिक आहे. सो वॉज ऑब्टेन फ्रॉम विनेगर. मिथाइल अल्कोहोल, मेथस म्हणजे स्पिरिट, यूल म्हणजे वूड, सो वूड अल्कोहोल पण म्हणतात. ओके, वूड पासून जनरेट झालेलं मिथाइल अल्कोहोल was obtained from wood, and citric acid from botanical source citrus fruits, त्यातनं झालेले. But this is very cumbersome to remember. Okay, there are no rules for that. So common names or trivial names are discarded nowadays. पण आपल्याला काही माहित पाहिजे, ते तुम्हाला मी नंतर सांगतो. So according to this system, the name of an organic compound consists of three parts. कुठली सिस्टीम? IUPAC, which you all know the full form of. Okay, International Union of Pure and Applied Chemistry. In 1957 they have laid out the rule, and there are revisions every year. There is a meeting in one of the countries, आणि जे मोठे मोठे केमिस्ट आहेत, जे सायंटिस्ट आहेत, त्यांना बोलवतात. त्याच्यामध्ये काही रिव्हिजन्स आहेत का, काही नवीन कंपाऊंड्स फॉर्म झाले का, त्याच्याबद्दल पण ते ऍडिशन किंवा डिलिशन पण करू शकतात ते. ओके, सो आपलं कसं नाव असतं? फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम. एक्झॅक्टली त्या टाईप मध्येच याची नाव असतात. कधी कधी आपल्याला प्रिफिक्स असतं, म्हणजे मिस्टर, मिसेस, मास्टर, मिस, बरोबर ना, असं पण असतं कधी कधी. किंवा काही जे किंग्स होते पूर्वी, तुम्ही हिस्ट्रीमध्ये ऐकलं असेल, किंग काय आपण काय, लुथर द थर्ड. ओके, हा किंग द फिफ्थ. ओके, तर ते झाले सफिक्स. तर अशा पद्धतीने लक्षात ठेवा. सो वी हॅव अ रूट वर्ड. ओके, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पॅरेंट वर्ड. ओके, पॅरेंट म्हणजे तो अल्केन आहे, अल्किन आहे का अल्काइन आहे हायड्रोकार्बन्स मध्ये, दॅट इज कॉल्ड पॅरेंट. देन सफिक्स, दॅट इज विच कम्स आफ्टरवर्ड्स. ओके, लाईक द थर्ड वगैरे असं. आणि प्रिफिक्स विच कम्स बिफोर. प्रिफिक्स म्हणजे मग मिस्टर, मिसेस, मास्टर असं. ओके, so we have already studied about the root word, if you remember. Okay, meth, eth, prop, but, paint, hex, hept, oct, non, dec. Depending on how many carbon atoms are present in the compound. Okay, तो झाला रूट वर्ड. ओके, आता कंपाऊंड मध्ये प्रेझेंट आहे का नाही, तर तो प्रेझेंट पाहिजे लॉंगेस्ट चेन सिलेक्टेड. ओके, विल डू दॅट. हाऊ टू सिलेक्ट द लॉंगेस्ट चेन ऑफ कार्बन atoms and how to number them, that we will do while doing this. पण कंपाऊंडचे कार्बन ॲटम नाही आहेत, लॉंगेस्ट चेन मध्ये किती कार्बन ॲटम आहेत त्याच्यावरती रूट वर्ड डिसाइड होतो. रिमेंबर. ओके, फॉर एक्झाम्पल आपण निओपेंटेन बघितला, इफ यू रिमेंबर, राईट. निओपेंटेन असा होता, करेक्ट? आठवतंय? बरोबर आहे.
So neopentane was the common name. The IUPAC name was, if you select this as the straight chain or the longest chain, कुठेही लँग्वेज चेन चूज करा तुम्ही, ही चूज करा, ही करा, ही करा, नाहीतर कुठलीही करा, ही करा, you are going to get at the most 3 carbon atoms in the longest chain. So its parent word or root word should be prop. काही करा तुम्ही, प्रोपच येणार आहे. ओके, सो दॅट इज द थिंग. तर तो लॉंगेस्ट चेन ऑफ कार्बन ॲटम्स मध्ये तुम्हाला ते सिलेक्ट करायचं. ओके, नाव सफिक्स. So mostly suffix depends on the double bond, the number of bonds present, single, double or triple, or sometimes even on the functional group. For example, if you have ethane and you substitute one of the hydrogens by OH, you get ethanol. Okay, E is gone. E gela, ethane ala, all ala. Okay, so that is also the case. ते पण तुम्ही लक्षात ठेवा. So if you have all single bonds, it is alkane, ANE. Double bonds, it is ENE. If it is a triple bond, it is YNE. Okay, असं ते आहे. Okay. Prefix. Okay, आता prefix काय येतं? It depends on where the substituent or the alkyl group is attached. मी काय बोलतोय बघा, substituent or alkyl group, or even sometimes functional group also where it is attached. एक सिंपल एक्झाम्पल देतो तुम्हाला कळेल. सपोज मी ब्युटेन घेतला, ब्युटेन घेतला आणि मी म्हणलं इथे OH मी पुट करतो. सो व्हॉट इज इट्स नेम? इट्स नेम मस्ट बी ब्युटेनॉल. More specifically, its name must be butanol. Why? Because this alcohol group is attached to the first carbon atom. Rather, you start numbering the carbon atom from where the functional group is attached. That is very important. Secondly, मी असं लिहितो आणि OH group इकडे ऍड करतो. Is it possible? Yes, of course. Why not? This is also possible. So what its name would be? Its name would be butan2-ol. Okay. त्यामुळे जिथे फंक्शनल ग्रुप अटॅच्ड आहे ना, त्याच्या जस्ट लेफ्टला त्याचा नंबर येतो, at what carbon it is attached. Whereas, mark this difference. Suppose मी कार्बनच घेतला पण मी इकडं क्लोरीन अटॅच केला. बघा नाव बघा आता. तर ह्याचं क्लोरो 1 ब्युटेन असं नाही येत, ह्याचं नाव येतं 1 क्लोरो ब्युटेन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फरक कळतोय तुम्हाला दोघांमधला? हो सर. हो सर. See, when functional group is attached, the number of that carbon atom is written, in between the parent name and the functional group. But whenever there is a substituent, or even we saw 2,2-dimethyl propane neopentane, correct? So 2,2 कोणामुळे आलं? Because of those 2 methyl groups attached. Where are they attached? To the second carbon atom, both at the second carbon atom. तर functional group असेल तर मध्ये येतं नंबर, आणि जर सबस्टिट्युएंट किंवा अल्काइल ग्रुप असेल, सबस्टिट्युएंट म्हणजे कुठले? ऑल हलाइड्स, ऑल हॅलोजन्स, आणि अल्काइल हे जर दोन असेल तर आधी नाव येतं. सो दॅट इज द बिगेस्ट डिफरन्स, अँड दॅट इज वाय वी डोंट से सबस्टिट्युएंट्स अँड अल्काइल ग्रुप्स ऍज अ फंक्शनल ग्रुप्स. सबस्टिट्युएंट आणि अल्काइल ग्रुप हे वेगळे आहेत आणि फंक्शनल ग्रुप हे वेगळे. ओके, अकॉर्डिंग टू द नॉमेनक्लेचर. सो मी बऱ्याच वेळेला बघितलं की इथेच चूक होती, ही चूक करू नका म्हणून मी तुम्हाला सारखं तेच रिपीट करतोय. ओके, सो इन दिस केस ऑल्सो you can say this is the longest chain such that this methyl group gets the least number. You cannot start numbering from right, you have to start from the left. याचं नाव काय आलं बघा, 2-methyl काय येणार आहे? पेंटेन. ओके, वन वर्ड. मिथाइल पेंटेन इज वन वर्ड, नो स्पेसेस. एम आय क्लिअर? येस सर. हो सर. ओके, ठीक आहे. आता 2 असेल तर डाय येतं, 3 असेल तर ट्राय येतं, 4 असेल तर टेट्रा येतं, सो ऑन अँड सो फोर्थ. ओके, ऑलराईट. सो लेट्स सी
द एक्झाम्पल विच वी हॅव डन राईट नाव. ओके, आता जे बघितलं तेच आपण एक्झाम्पल घेऊया. बघा, पहिलं पॉइंट काय करणार तुम्ही स्टेप्स मध्ये. फर्स्ट, लुक फॉर द लॉंगेस्ट चेन ऑफ कार्बन atoms. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज पॅरेंट चेन or a continuous chain of carbon atoms. Okay, longest chain. आता एक ट्रिकी क्वेश्चन आहे बघा. असं काहीतरी मी तुम्हाला दिलं तर तुम्ही काय म्हणणार, लॉंगेस्ट चेन स्ट्रेटच पाहिजे असं आहे का काही? नाही, ही नाहीये लॉंगेस्ट चेन या केसमध्ये. द लॉंगेस्ट चेन इज दिस वन. आर यू गेटिंग इट? सो लॉंगेस्ट चेन नीड नॉट बी अ स्ट्रेट वन, इट शुड बी कंटिन्युअस वन. तो कन्सेप्ट आहे, कंटिन्युअस पाहिजे. इट शुड नॉट बी असं नाही की मध्येच हायड्रोजन आलाय, मध्येच काहीतरी वेगळा ॲटम आलाय, परत कार्बन आलाय, असं नाही. each and every atom must be a carbon atom attached to the previous one and the next one except the end points. Okay, end जे carbon आहेत ते. It can be a branched one, it can be a straight one. Are you following the difference? Yes. sir. समजा मी नुसतं हे कार्बन दिले, आता असा एक दिला, तर त्याच्यामध्ये ना तुम्हाला दोन चॉईस आहेत बघा, नीट बघा. Either you can choose this as the longest chain or you can do this also. Yes, का नाही? हा कार्बन घ्यायच्या ऐवजी हा घेतला, हे तीन तर कॉमनच आहेत. That is also okay. Fine. There is no difference in the name. We will see that की कसंही चूज केलं तरी त्याच्यामध्ये डिफरन्स येणार नाही, नेमिंग मध्ये डिफरन्स येणार नाही. ओके, सो दिस इज अबाउट चूजिंग द लॉंगेस्ट चेन ऑफ कार्बन atoms. ओके, याच्यामध्ये येणार आहे पेंट बिकॉज 5. याच्यामध्ये बघा तेच एक्झाम्पल घेतले बघा, हे बघा असं झेड टाईप आलाय. करेक्ट, दिस इज नॉट द लॉंगेस्ट चेन. चुकेल, ही लॉंगेस्ट चेन आहे. मग तुम्ही म्हणाल ही लॉंगेस्ट चेन असू शकते का ही वाली? ऑफकोर्स, ऑफकोर्स ही पण लॉंगेस्ट चेन आहे. सो आय कॅन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हिअर 1 2 3. बघा 3 कॉमन आलेला आहे, सो देर इज नो प्रॉब्लेम. 4 5 6 7. आर यू गेटिंग दिस? Yes. Yes, sir. त्यांनी ही घेतली, आपण ही घेऊया, दॅट इज ऑल्सो ओके. चेन म्हणजे काय, ती स्ट्रेटच पाहिजे आणि झेड सारखीच दिसली पाहिजे आणि असं काहीच नाहीये. अशी यू टाईप किंवा सी टाईप अशी दिसली तरी चालू शकते. द ओनली थिंग इज इट शुड बी कंटिन्युअस, नो ब्रेकेजेस आर अलाउड. ओके, ऑल राईट. सो नेक्स्ट पॉइंट इज नंबरिंग. आता कुठलं नंबरिंग करायचं बघा. In case of branch chains, okay, the branch chains are considered to be substituents and their positions are indicated by the number of carbon atoms to which they are attached. Okay, for example, if you have a straight chain of this, okay, you can take this chain also. Right side ni pan tumhi घेऊ शकता, not a problem. And whatever the functional group is attached, make sure that functional group gets the least number. And according to that, start numbering the carbon atoms. Okay, depending on that, start numbering the carbon atoms. बघा, आता हे तुम्ही लेफ्ट साइडनीच नंबर करणार आहे. राईटनी केलं तर काय होणार आहे? यू गेट 4 रॉंग. दॅट इज नॉट अलाउड. ओके, नाही चालणार असं. 4 मिथाइल नाही येऊ शकणार. ओके, बिकॉज आता उलट एक्झाम्पल देतो बघा. आता कुठनं नंबरिंग करणार, लेफ्ट और राईट? Right. राईट. 1 2 3 4 5. करेक्ट, व्हेरी गुड. आणि समजा मी ही लॉंगेस्ट चेन, मी सपोज आय से आय डोंट वॉन्ट द हॉरिझॉन्टल चेन टू बी द लॉंगेस्ट वन, आय वॉन्ट दिस चेन एज द लॉंगेस्ट वन. ओके, फाइन, that is also allowed. Then I have to start numbering from here 1 2 3 4 5 such that this methyl group, now this becomes the methyl group, right? This gets the least number. Are you following me? हो sir. Okay, बर. आता प्रॉब्लेम काय आहे तुम्हाला सांगतो. सपोज देर इज ए अल्काइल ग्रुप and a functional group is also present. Now which gets the preference? Do we start numbering such that the alkyl group gets the least number or the functional group gets the least number? What do you think? Functional group.
Very good. The functional group gets the smallest possible number. Okay. मी याचे प्रेफरन्स देतो तुम्हाला नंतर लिहून. तर 3 गोष्टी होऊ शकतात. ओके. डबल अँड ट्रिपल बॉन्ड मे कम. Alkyl group may be present or halogens may be present and the functional group is also present. So in that case तुम्हाला प्रेफरन्स द्यायला लागतो. कोणाला प्रेफरन्स द्यायचा ते. ओके. So suppose we have a alkyl group and a functional group, any of the functional groups, then the functional group gets the preference. Mark this point, very important. Okay, functional group gets the preference. जर सगळंच असलं तर हॅलोजन पण असलं. हा, मग डबल ट्रिपल बॉन्डला आधी मिळतं प्रेफरन्स. आणि सर जर एकामध्ये 2 फंक्शनल ग्रुप असले तर हा बघा आता प्रॉब्लेम. In this we have the longest chain here. Okay, it has 5 number of carbon atoms. So pent, sorry, not pet, pent, and it has a methyl group attached to 4. Okay, seemingly 4. आपल्याला माहित नाही तो नक्की 4 आहे का. आणि अल्कोहोल at OH at some carbon atom. Now you have to number the longest chain, number the carbon atoms in the longest chain such that the functional group gets the smallest possible number. So obviously we should start numbering from right, not from left. Correct? मग याचं नाव काय येणार आहे बघा. See, CH3 is a methyl group. It is a substituent. So its name will be added first and the number will be written first. त्यामुळे तो आधी लिहायचा. प्रेफरन्स जरी OH ला मिळाला तरी लिहिताना मिथाइल ग्रुपच आधी लिहायचा. रिमेंबर, हेच तर मिस्टेक होती इथेच. हे चूक करू नका. सो 4 मिथाइल पेंटॅन, एकच शब्द आहे पेंटॅन. नाव गिव्ह द नंबर ऑफ द कार्बन ॲटम टू विच OL ग्रुप इज अटॅच्ड. टू ऑल. काय नाव आलं याचं? 4 मिथाइल पेंटॅन टू ऑल. आणि तुम्ही डॅश पण बघा, मी कुठं कुठं डॅश देतोय, नीट बघा. नंबर, ओके, रिमेंबर, बिटवीन अ नंबर and a letter there must be a dash present always. And suppose there are 2 numbers, for example 2,2, then don't give a dash, give a comma. Okay, 2,2 dimethyl propane. Okay, and methyl pentan is a one single word. Methyl separate आहे, पेंटॅन वेगळा आहे. स्पेस नाही चालत, स्पेस नाहीच आहे, तो एकच वर्ड आहे. आर यू गेटिंग दिस? कुठे डॅश द्यायचे, कुठं कॉमा द्यायचा, कुठं स्पेस नाही द्यायची, कळलंय का? सर कळलंय नक्की? ओके, ऑलराईट. त्यामुळे हे राईट आहे, हे रॉंग आहे. कुठलं रॉंग आहे? 2 मिथाइल पेंटॅन 4 ऑल रॉंग. का? कारण फंक्शनल ग्रुपला 4 मिळतोय आणि सबस्टिट्यूएंटला 2 मिळतोय. दॅट्स इनकरेक्ट. ओके, ऑलराईट. आता हा बघा, CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3 and we have CH2OH. ओके ओके, लॉंगेस्ट चेन. आता गंमत काय बघा, लॉंगेस्ट चेन आपण काय म्हणणार? अरे हा ग्रुप आहे का? हा नाहीये ग्रुप बर का, हा नाहीये ग्रुप. CH2OH इज नॉट अ ग्रुप, OH इज द ग्रुप. आता प्रॉब्लेम काय आलेला आहे, हा जो OH आहे ना तो कार्बनला अटॅच्ड आहे, तो दिसत नाहीये. पण खरं बघायला गेलं ना तर तो असा आहे. हे बघा, हा जो आहे ना, इट इज लाईक दिस, HH कार्बन अँड OH. ओके, सो यू माइट थिंक दॅट अरे दिस इज द लॉंगेस्ट चेन, मला तर ही लॉंगेस्ट चेन दिसतीये, बरोबर ना? आर यू गेटिंग इट? मग तुम्ही काय म्हणाल, चला आपण लेफ्टनी नंबर करूया. 1 2 3 4 5 6. चुकलं. का चुकलं? तुम्ही तर म्हणलं होतात की लॉंगेस्ट चेन करा. पण लॉंगेस्ट चेन कुठली? ज्यामध्ये कंटिन्युटी आहे. आता कंटिन्युटी म्हणजे काय बघा, की इथे जर OH ग्रुप आहे तर हा मी कार्बन घ्यायलाच पाहिजे. द फंक्शनल ग्रुप has to be counted in such a manner that the carbon to which it is attached must be included in the longest chain. Forget about the longest chain. म्हणजे बाकीची जी लॉंग आहे जी काय ती विसरून जावा if functional group is attached. Very important, very very important. तुम्हाला कळतंय का मी काय सांगायचा प्रयत्न करतोय? हो सर. हा, कळतंय नक्की? व्हेरी गुड. नाव धिस बिकम्स द लॉंगेस्ट चेन. मग याच्यामध्ये किती कार्बन आले? 5. पेंट. व्हॉट इज द फंक्शनल ग्रुप अटॅच्ड? OH. वेर इज इट अटॅच्ड?
फर्स्ट कार्बन ॲटम. सो पेंटॅन 1 ऑल नाव आहे याचं. पण डोंट फॉरगेट दिस, हा कुठला ग्रुप आहे? C2H5. काय नाव आहे याचं? इथाईल. इथाईल. मग कुठल्या कार्बनला अटॅच्ड आहे हा ग्रुप? सेकंड कार्बन ॲटम. याचं नाव येणार आहे 2 इथाईल पेंटॅन 1 ऑल. आर यू गेटिंग दिस? हो सर. नक्की हो, कळलंय sir. 100%? कोणाला काही डाऊट आहे का याच्यात? नाही सर. नक्की नाही, sir. डाऊट नाहीये? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. ओके. तर ह्याला ह्या पॅराग्राफला ना इम्पॉर्टंट मार्क करून टाका. काही ज्या गोष्टी आहेत ना त्या आपल्याला थोड्या सारख्या रिवाइज करायला लागणार आहेत, मगच ते लक्षात राहतात. ओके. हे अशी गोष्ट आहे, गडबडीमध्ये काय होतं, आपण काहीतरी लिहून जातो आणि मग आपल्याला असं वाटतं की अरे हा तर ग्रुपच नाहीये, मग आता नाव कसं देऊ? मग तिकडनं नावच द्यायचं, आपलं इकडनंच नाव द्यायचं, इकडनं द्यायचंच नाहीये नंबरिंग. ओके. ऑलराईट. हा, वन मोर थिंग, जेव्हा आपण पेंटॅन लिहितो ना, ते पेंटेन आहे आणि हे बघा ओ आणि ई दोन्ही वॉवेल्स आहेत, बरोबर ना? दोन्ही वॉवेल्स आहेत. सो दे कॅनॉट कम टुगेदर. पेंटॅन 1 ओल असं नाही येणार, पेंटॅन येणार, ई जाणार आहे, पेंटेन नाही येणार, पेंटॅन होणार आहे. ओके. सो ई जातं आणि त्याच्याऐवजी नंबर आणि व्हॉट एव्हर द फंक्शनल ग्रुप इज देअर. ओके. आल्डिहाइड असेल तर आर येईल, आल एल येईल, कीटोन असेल तर ओ एन येईल, कार्बोक्सिलिक ऍसिड तर ऍसिड असेल तर ऑइक ऍसिड येईल. ओके. सो ई विल बी गॉन. रिमेंबर ऑलवेज, ई कधीही इन्क्लूड होणार नाही त्याच्यामध्ये. ऑलराईट. नेक्स्ट वन. In case different types of substituents are attached. हा एक आहे substituents, not functional groups. Different types of substituents are attached to the chain. For example, एक ब्रोमीन आहे, एक क्लोरीन आहे, किंवा एक फ्लोरीन आहे, एक आयोडीन आहे. ओके. एक क्लोरीन आहे, एक फ्लोरीन आहे, असं काहीतरी आहे. टू द चेन दे आर अरेंज्ड अँड नेम्ड अल्फाबेटिकली. दे आर अरेंज्ड अँड नेम्ड अल्फाबेटिकली. म्हणजे काय? अल्फाबेटिकली बी आधी येतं का सी आधी येतं? बी. बी आधी येतं. आता जर मी ह्याला नंबरिंग केलं तर बी ला आधी नंबरिंग करायला पाहिजे, म्हणजे 1 2. सो बी ब्रोमीन विल बी अटॅच टू सेकंड कार्बन ॲटम, क्लोरीन विल बी अटॅच टू फोर्थ कार्बन ॲटम. ओके. सो इट्स नेम विल बी 2 ब्रोमो. इथं स्पेस द्या कारण हे सेम नाहीये. 4 क्लोरो हेक्झेन. येतं लक्षात? कारण लॉंगेस्ट चेन मध्ये 6 कार्बन ॲटम्स आहेत आणि इट इज अन अल्केन, सो हेक्झेन. कळलंय नक्की? हो सर. हो सर. ओके. आता नेक्स्ट. द पोझिशन्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स आर इंडिकेटेड बाय रायटिंग द पोझिशन अँड नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप जस्ट बिफोर द नेम ऑफ द पेरेंट हायड्रोकार्बन. ओके. म्हणजे तेच आता मगाशी तुम्हाला सांगितलं तेच की याच्यामध्ये लॉंगेस्ट चेन कुठली आहे? दिस वन. Okay. Now this is the alkyl group which is attached to the third carbon atom, because we have to start numbering from left and go down up to 7. So its नाव आहे heptane obviously, but it is attached to 3. So 3 ethyl heptane, one word. Okay, 3 ethyl heptane. Okay, next. Multiple alkyl groups are labeled with the Greek numeral prefixes such as di for 2, tri for 3, tetra for 4, penta for 5. एवढे येणारच नाही आहेत पेंटा वगैरे, आपल्याला मॅक्झिमम ट्राय येतील, मॅक्झिमम. फॉर एक्झाम्पल, विच इज द लॉंगेस्ट चेन हिअर? दिस वन. तुम्ही म्हणला नाही मला ही नको, मला ही पाहिजे. ओके, टेक दिस वन. तुम्ही म्हणलं ही पण नको आहे, मला ही पाहिजे. ओके, ही घ्या. चला ही घ्या. In any case, you are going to get the same IUPAC name. Okay, so let's take the straight one as the longest chain of carbon atoms. Then we found that there are 2 methyl groups attached to the same carbon atom. Okay, so from which side you will start numbering, left or right? Left. Left. Correct. 1 2 3 4. So now 2 methyl groups are attached. तर त्याचं नाव येणार आहे डायमिथाइल. डाय म्हणजे 2. कुठे अटॅच्ड आहेत? सेकंड कार्बन ॲटमला. मग काय लिहिणार? 2,2 डॅश. का 2,2? कारण 2 आहेत ना, असं थोडीच आहे.
तुम्ही जर नुसतं 2 लिहिलं असतं तर कन्फ्युजन झालं असतं. 1,2 पण येऊ शकतं ना, 1,2 डायमिथाइल पण येऊ शकतं, हू नोज. सो जस्ट टू अवॉइड कन्फ्युजन we write 2,2 dimethyl, and in the parent chain there are 4 carbon atoms, so it is butane. So what is the name? 2,2 dimethyl butane. Is it clear? हो सर. ओके, चला आता एक्झाम्पल्स आहेत, भरपूर एक्झाम्पल्स आहेत, काहीतरी 20 का काहीतरी दिलेत त्यांनी, 18 आहेत, आणि एक्सरसाइज मध्ये पण खूप आहेत. ओके, वन बाय वन आपण स्टडी करूया. आय विल ट्राय टू एक्सप्लेन ईच अँड एव्हरी वन. बघा, पहिले सोपे. असं लिहिताना तुम्ही असं लिहिलेलं कधीही चांगलं. ओके, समजा जर तुम्हाला आयपीएससी नेम विचारलं तर तुम्ही डायरेक्टली लिहू शकता नंतर, नो डाऊट. पण मला असं वाटतं की तुम्ही हे जर लिहिले स्टेप्स तर फार चांगलं. ओके, ऑलराईट. सो व्हॉट इज द स्टेप? फर्स्ट स्टेप काय करतो आपण? वर्ड रूट काढतो, मग सफिक्स, मग प्रिफिक्स आणि मग शेवट. अरे वर्ड रूट काढतो बरोबर आहे, पण कशावरनं काढतो वर्ड रूट? लॉंगेस्ट चेन. लॉंगेस्ट चेन. हा, मग पहिली लॉंगेस्ट चेन शोधायची. सो हिअर लॉंगेस्ट चेन कॅन बी दिस और मे बी दिस वन. ओके, आपण नेहमी स्ट्रेटच घेऊया, सोपं जातं. स्ट्रेट घेतली, फाईन. नाव लुक फॉर द काय म्हणू आपण त्याला, की फंक्शनल ग्रुप और द सबस्टिट्यूएंट और अल्काइल ग्रुप, वॉट एव्हर. So we find here that CH3 is the alkyl group which is attached to the second carbon atom. You can start numbering from left or right, doesn't matter at all. मग लिहा root word prop. Why? 3 carbon atoms. Suffix N. Why? Because all are single bonds. And what is prefix? Methyl, but 2. Why? Because it is attached to the second carbon atom. So what is the IUPAC name? 2-methyl propane. ह्यानी स्पेस दिली आहे, इथं स्पेस देऊ नका. बऱ्याच वेळेला कधी ते स्पेस देतात, कधी नाही, तर खरं आहे स्पेस द्यायची नसती. ठीक आहे, देयर इज नो स्पेस देयर. ऑलराईट, कळलाय हा पहिला सगळ्यांना? हो सर. ओके, चला सेकंड. ओके, पहिली गोष्ट काय आहे की हे दोन सबस्टिट्यूएंट आहेत, म्हणजे अल्काइल ग्रुप्स आहेत. ओके, विच आर देयर इन द प्लेस ऑफ हायड्रोजन्स. नाउ we'll say that this is the longest chain. Now does it really matter from where we start numbering, left or right? It doesn't matter. कुठनंही तुम्ही नंबरिंग करा, एकाला 2 एकाला 3 मिळणारच आहे. So you don't have to bother about it. Now root word will be but because there are 4 number of carbon atoms in the longest chain. Suffix will be N because all are single bonds. It is an alkane. Prefix will be 2,3 dimethyl. काही लोक डायमिथिल पण म्हणतात बरं का, पण मला उच्चार करायला मिथाइल असं, मिथाइल इथाइल, इथिल मिथिल असं म्हणतात, पण हे जास्त चांगलं, सोपं. ओके, why 2,3? because one methyl group is attached to second carbon atom, the second is attached to the third carbon atom, so it is 2,3 dimethyl. ओके, सो नेम काय येणार आहे याचं? 2,3 डायमिथाइल ब्युटेन. क्लिअर आहे? सर जर सेकंडला 2 आहेत मिथाइल चे ग्रुप आणि थर्डला पण एक आहे, तर मग कसं करणार? अरे मस्त, मग काय 2,2,3 ट्रायमिथाइल. आलं लक्षात? ब्युटेन. येस. मग तिघांची पोझिशन लिहायची का? हो 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 हो, तिघांची लिहायची. येस येस येस, कारण हा एच जाणार, त्याच्याऐवजी CH3 येणार. दिस इज पॉसिबल. इनफॅक्ट हा असा हे येऊ शकतो म्हणजे एक्झाम मध्ये. ओके, येस, करेक्ट आहे. 2,2,3. 2,2 म्हणजे इथे 3 पैकी, ट्राय म्हणजे 3 आहेत, 3 पैकी 2 हे सेकंड कार्बनला अटॅच्ड आहेत. फाईन. जो लास्ट आहे रिमेनिंग, इट इज अटॅच्ड टू द थर्ड कार्बन ॲटम. सिम्पल, दॅट्स इट. कळलंय का? हे बघा ना, नेक्स्ट मध्ये दिलेलंच आहे त्यांनी. बघा, दिस इज द लॉंगेस्ट चेन. ओके, there are 4 chlorine atoms, 2 are attached to the second carbon atom, 2 are attached to the first carbon atom, or whatever, first second कसंही करा तुम्ही. So we have eth. Why? because there are 2 carbon atoms. It is alkane because all are single bonds, and the prefix will be, बघा किती प्रिफिक्स येणार आहेत, 1,1,2,2 dash tetrachloro, टेट्राक्लोरोइथेन नाव येणार आहे.
आर यू गेटिंग दिस? हो सर. 100% कळतंय सगळ्यांना? काही डाऊट येस नाही सर. आहेत? नाही सर. डाऊट नाही, sir. असतील आत्ताच विचारा. मी सांगत असताना जर काही डाऊट्स आले, काही कळलं नाही तर विचारा, कारण हे आपल्याला मार्क्स पाहिजेतच. काय 5 मार्क असतील, मे बी 7 पण असतील, आता ते पाहिजेत म्हणजे पाहिजेत, ते आपल्याला मिळवायचे सगळ्यांना. ओके. फोर्थ बघा, तुम्ही बघूनच सांगाल की बाबा हा कार्बोनिल ग्रुप आहे. मग कार्बोनिल म्हणजे आयदर तो कार्बोक्सिल म्हणत नाही मी, कार्बोनिल तो अल्डिहाइड किंवा कीटोन मध्ये येतो. मग हा कीटोन आहे का अल्डिहाइड कसं सांगणार? हा कीटोन आहे, कारण इथे पण आणि इथे पण मिथाइल ग्रुप आहे. हा अल्डिहाइड नाहीये. अल्डिहाइड असता तर कुठेतरी एच आला असता. ओके, दिस इज नॉट एन अल्डिहाइड. दॅट इज द डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट. ओके, नाव start numbering from left or right, doesn't matter because it is symmetric. So let us say we start numbering from left. We get 3 carbon atoms in the longest chain. So we get the parent name or root name as prop, and it is an alkane. अल्केन आहे तो, पण अल्केन येणारच नाहीये कुठे, कारण तो कीटोन आहे. मग कुठला कीटोन आहे तो? कुठल्या कार्बन ॲटमला कार्बोनिल ग्रुप अटॅच्ड आहे? सेकंड. अँड रिमेंबर, it will not come before, it will come after prop. So prop 2-on will be the name. 2-propanone असं लिहितात मुलं. काय लिहितात बघा, 2-propanone लिहितात. रॉंग. का? कारण फंक्शनल ग्रुपला हा जो नंबर आहे ना, तो पॅरेंट म्हणजे रूटच्या नंतर येतो. हेच तर फरक आहे. ओके, जेव्हा अल्काइल किंवा सबस्टिट्यूएंट्स असतात हालाइड्स, तेव्हा आधी येतो. फरक कळतोय तुम्हाला नक्की? हो सर. ओके. हो सर. बाय द वे, दिस इज द सिम्पलेस्ट कीटोन, दिस इज द फर्स्ट कीटोन. ओके, ह्याच्या आधीचा कीटोन पॉसिबल नाहीये, म्हणून याचं नाव दिलेलं आहे ऍसिटोन. ओके, इट इज ए इंडस्ट्रियल सॉल्व्हेंट, हायली व्होलेटाइल लिक्विड आहे ऍसिटोन. ओके, आय होप तुम्हाला